اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، یہ گندگی اور غلاظت کے خوفناک مناظر اسلام آباد کے ہیں۔ ناظرین کرام، فیض آباد وہ جگہ ہے جو راول پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے۔ صرف ایک سڑک دونوں شہروں کے درمیان میں حائل ہے۔ سڑک کراس کریں تو آپ اسلام آباد، وہی سڑک پیچھے کراس کریں تو آپ راول پنڈی کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ غلاظت کے ڈھیر، تدفن شدہ پانی، سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی ریڑے اور مضر صحت، ناقص کوالٹی کے کھانے یہاں پر دستیاب ہیں، اور یہ تمام معاملات محافظ اداروں کے ذمہ داران افسران کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نگران محافظ ہیں عوام کے حقوق کے، یہ نگران افسران محافظ ہیں عوام کے ہیومن رائٹس کے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہی لوگ اس مافیا کی سرپرستی کے بعد ان کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ناقص اور مضر صحت کھانوں کی سیل دھڑلے سے کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ غلاظت کے ڈھیر اور یہ گندگی، یہ تدفن شدہ پانی ادارے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کی نگرانی کون کر رہے ہیں؟ یہ مافیا کے سہولت کار، وہ انسپیکٹر، سی ڈی اے اور ڈی ایم اے کے وہ انسپیکٹرز ہیں جن کو عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ لیکن یہ انسپیکٹرز، یہ اداروں کے کارکنان عوام کی سہولت کی بجائے بھتے وصولیوں پر مامور ہیں۔ یہ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، یہ عوام کی سہولت کے لیے ہرگز نہیں، یہ صرف بھتہ وصولیوں پر مامور ہیں، اور پیچھے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے ہوئے افسران ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور یہ دھڑلنے کے ساتھ جیسے ان کا دل چاہتا ہے ویسے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان تک ایکسیس بہت مشکل ہے۔ آپ کسی انسپیکٹر سے بات نہیں کر سکتے، نہ ہی انسپیکٹر مارکیٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان کے فون ہمیشہ کے لیے بند رہتے ہیں۔ یہ اپنے مخصوص اور مذموم مقاصد کے لیے جب کسی سے بات کرنا چاہیں تو اپنے فون کھولتے ہیں اور اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے واٹس ایپ کے اوپر کسی بھی ایسے بد کردار، بدعنوان انسپیکٹر کی ڈی پی پر تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ان کو آپ فون پر رابطہ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ بدعنوان عناصر ہیں جو محافظ کے روپ میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایم اے کی نئی آفیسر ڈائریکٹر ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ کو لوگ خراج جہاں آپریشنز کے ذریعے عوام کے حقوق بحال کیے جا رہے ہیں، وہاں کے شہری محترمہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور جہاں غلاظت کے ڈھیر اور ڈی ایم اے انفورسمنٹ ونگ اور سی ڈی اے انفورسمنٹ ونگ کے بد کردار، بدعنوان افسران سمیت علاقائی چیک اپ پر مامور انسپیکٹرز بھتہ خوری میں ملوث، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے موجود ہیں، وہاں کے لوگوں کی نظریں محترمہ انم فاطمہ صاحبہ کی طرف
जमी हुई हैं, टिकी हुई हैं, देख रही हैं कि मोहतरमा हमारे इलाके के ऑपरेशंस के लिए कब टीमें मुकर्रर करती हैं। नाज़रीन कराम, ये फैज़ाबाद जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी का संगम है, यहाँ पर ये इंस्पेक्टर्स की निगरानी में ये गलाजत के ढेर आपको नजर आ रहे हैं। आप इंस्पेक्शंस के लिए, शिकायत के लिए अगर आप जहमत करते हैं किसी इंस्पेक्टर से बात करने के लिए, तो ये नामुमकिन है। हालांकि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये नामुमकिन है कि किसी भी इंस्पेक्टर तक आपकी रसाई हासिल हो और आप अपनी कंप्लेन का इंदराज करवा सकें, क्योंकि वो लोग जब मुहाफिज के रूप में माफिया की सहूलत कारी पर मामूर हो चुके हैं, तो वो भला फ़ोन क्यों सुनेंगे? और फिर इनकी शिकायत लेकर आप उनके दफातर में चले जाएं तो दूर दूर तक उनका अता पता नहीं मिलेगा। नाज़रीन कराम, ये लम्हा फिक्रिया है। मैं अपने प्रोग्राम कैपिटल व्यूज़ की वसातत से बकार सरकार तक ये इल्तमास करता हूँ कि खुदारा इन बेमुहारे इंस्पेक्टर्स जो अवाम के हकूक गसब करने, अवाम के हकूक पर डाका डालने में मसरूफ़ हैं, इनकी इंक्वायरी के बाद इनको सख्ती के साथ अपनी ड्यूटी पर मामूर किया जाए ताकि अवाम के हकूक बहाल हो सकें। नाज़रीन कराम, ये सिर्फ फैज़ाबाद का हाल नहीं, ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये सिर्फ फैज़ाबाद के मनाजिर नहीं है। आपको इस्लामाबाद के हर सेक्टर में ऐसे ही मनाजिर नजर आएंगे। इस्लामाबाद के शहरियों को मैं दावा देता हूँ कि वो जाएं, देखें, फैज़ाबाद देखें, फैज़ाबाद के बाद I8 देखें, I9 देखें, I10 देखें, इवन के किसी भी सेक्टर में चले जाएं, उनको गलाजत के ढेर, ताफ़न शुदा पानी, पार्किंग के ऊपर कब्जे और इस किस्म की बेशुमार चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो अवाम के हकूक पर डाका है। नाज़रीन कराम, मैं इसी प्रोग्राम की वसातत से एक बार और भी बावर करवाना चाहता हूँ सीरिया के आला अफसरान को, ख़ास तौर पर BCS सेक्शन को। BCS के इंस्पेक्टर की गफलत, मिली भगत, नाअहली और बदनवानी के बायस मार्केटों की राहदारियाँ बंद हैं। मार्केटों के अंदर माफियाज ने राहदारियां बंद करके शटर गेट लगाकर दुकानें बनाकर किराए पर चढ़ा रखा है, लेकिन हमारे इंस्पेक्टरों की बसारत ज़ायल हो चुकी है, कान बंद हो चुके हैं, ना उनको नजर आता है ना वो देखते हैं, बल्कि उनका जो काम है मामूल के मुताबिक वो जरूर करते हैं। वो चुपके से अंडर द टेबल अपना भत्ता वसूल करते हैं, उसमें से अपने आला अफसरान को भी पहुंचाते हैं और अवाम के हकूक गस्ब करने में इंतहाई गलीज किरदार इन्हीं इंस्पेक्टर्स का है। नाज़रीन कराम, ये एक अवामी नौयत का, अवाम के हकूक की बहाली का प्रोग्राम है। मेरी तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये प्रोग्राम आवाम के हकूक की बहाली का बायस बन सके और बकार सरकार से ऐवान इक़्तिदार तक ये पहुँचे और हमारे हकूक, इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक बहाल हों। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए इख्तिसार का सहारा लेना चाहता हूँ और नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर उन्होंने ये चैनल ICB न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा और आवाम के हकूक़ की बहाली के लिए हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। बकार सरकार तक, जिम्मेदारान तक, आला इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे बहुत आला लोगों तक ये कैसे पहुंचा सकते हैं। उनको तो नाजरीन कराम कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अवामी नौयत का प्रोग्राम
عوام کے لیے ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس غلاظت سے، اس تعفن شدہ غلیظ پانی سے کیسے جان چھڑوانی ہے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔